स्क्रीन दिसते का? येस सर. तर आपण पहिल्यांदा काय करतोय, आपली जी टेस्ट झाली काल बरं का, काल टेस्ट घेतली आपण, त्याच्या संदर्भात थोडस डिस्कशन करतोय. येऊ द्या ना, विद्यार्थ्यांना येऊ द्या. हाऊ वॉज युअर एक्सपिरियन्स? हॅलो, आवाज येतो का? सर येस सर. येस सर. हा, एक्सपिरियन्स कसा होता बरं का? दिस इज द फर्स्ट टाइम आय थिंक. तुम्ही ह्याच्या आधी कधी टेस्ट दिली का ऑनलाईन? नाही सर, पहिल्यांदा दिली. This is the Google form. So whatever I am trying to display you on the screen, this is Google form. We are calling it as Google form, and in the Google form there is one facility through which we can ask different kinds of questions, and we are calling this form as quiz. Okay, quiz म्हणतात त्याला बरं का. कोडी काय म्हणतात बघा ना मराठी, कोडी सोडवणं. हॅलो, बाकीच्यांनी म्यूट करा प्लीज, आवाज येतो मला तिकडून खरखर. Please mention your roll numbers in the chat box. Do it fast. पाच मिनिटात चालू करू आपण, 3 मिनिटात. Please mention your roll numbers in the chat box. Do it fast. ऐश्वर्या raised hand. बोला, काय म्हणायचं? नो सर. हात वर केलता म्हणून म्हणलं. ठीक, चुकून. नो इश्यू, नो इश्यू. Within 2 minutes we will start our session where we will try to understand what kind of Google form can be designed and how was the actually different kinds of questions you tried to solve yesterday. 49 students participated actually. Yesterday 49 students participated. दिसतो का हा आकडा? हॅलो. येस सर. So out of 65 or 66 exact strength, I sorry to say, but so out of that strength, okay, 49 students yesterday they appeared for this exam, okay, and we will see one by one. So these are the responses. So 49 responses yesterday I got it, and from your side, and slowly we will try to understand what kind of questions were asked, and if I think there was one wrong question from my side. कोणी सांगितलं होतं मला फोन करून? हॅलो हॅलो हॅलो, काल कोणाचा फोन आलता मला बरं का. कोण आहे का आता आहे ते प्रेझेंट? एक क्वेश्चन त्याच्यामध्ये रॉंग होता असं सांगितलं त्यांनी, आणि खरंच तो रॉंग आहे का, दॅट ऑल्सो वी विल डिस्कस टुडे. आहेत का ते? फोन केलता कोणी? नाव आता लक्षात नाही माझ्या. हॅलो हॅलो, आता आहेत का नाहीत प्रेझेंट माहित नाही. हॅलो, नाहीत बहुतेक. बर बर, ठीक आहे. मला वाटतं 5 मिनिट झाले. ओके, लेट अस स्टार्ट. ओके, कसं खाली कसं जाणार आता हे खाली जाण्यासाठी? ठीक आहे, मी गायब करायला लागणार आहे. क्लिअर ऑल ड्रॉइंग्स. ठीक आहे. So chapter number 5, actually our chapter number 5, for which we conducted yesterday online quiz. ठीक आहे, which will be actually which काय म्हणणार बघा ना, which would be of 25 marks. 25 मार्कांची ती एक्झाम होती, जिकडे बेसिक्स ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग सब्जेक्ट साठी पहिल्यांदा या टेस्ट घेतल्या आपण. नंतर युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज दोन्ही विषयांसाठी प्रॅक्टिस टेस्ट घेतली इकडे. Here you should have an awareness of this Google form. So how examinations will be conducted? Okay, how examinations will be conducted online. So this is the practice test. Marks किती पडले इकडे बघू नका. हॅलो हॅलो, येतो का आवाज माझा? Yes sir. Just Yes sir.
Just we will try to understand how examinations will be conducted, what kind of questions will be asked, and how information needs to be filled in Google form. Because while filling the information also we should take care, and most of the students they have made mistakes while filling the general information. So just we will start, okay, one by one. कुठं जायचं? So here if you will observe, see here, first of all you need to mention your email address. Most of the students they mention their email address, no issues. First name लिहायचं होतं इकडे, तुमचं स्वतःचं पहिलं नाव, ठीक आहे. राहुल गणेश शिंदे जर नाव असेल तर तिकडे फर्स्ट नेम त्याचं राहुल झालं, ठीक आहे. मिडल नेम म्हणजे एकतर ते लग्न झालं असेल तर हजबंडचं नाव असेल किंवा वडिलांचं नाव असेल, बघा ना इथे काय लिहायचं, मिडल नेम. लास्ट नेम म्हणजे तुमचं सरनेम, आडनाव म्हणू आपण त्याला. Roll number, while writing roll number most of the students now here they have made mistake. Now here small keen observation actually was required. Roll number of student means what, here you can mention only digits, but some student they mention, no issues, ठीक आहे, आपण समजून घेतोय, ठीक आहे, no issues. Somebody they wrote okay B20 B12 B13. काही जणांनी फक्त नंबर लिहिला इकडे 22 23. ऍक्च्युली नंबर फक्त लिहायला पाहिजे होता, बिकॉज डिव्हिजन इज मेन्शन सेपरेटली, डिव्हिजन बी, ठीक आहे. जर डिव्हिजन बी नसते तर मग इकडे B20 B30 असं लिहायला पाहिजे होतं. नो इश्यूज. समजलं का कसं भरायचं? ईमेल ऍड्रेस तुम्ही भरला इकडे. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. हु विल रीड इट फास्ट? कोणी जर वाचा अनम्यूट करून. Device, pumps, compressor, refrigerators, air conditioners, which Conditioners require energy for their operation are called. Are called. Okay, what is right answer? power absorbing Hello. device. Power absorbing device. Power absorbing device. Option. Here, pumps, compressors we have seen. Refrigerator, that is not in our syllabus. ठीक है, air conditioner, okay, these 2 points now in this syllabus, whatever syllabus university has designed, it is not present, okay, but at least pumps and compressors, both devices we have seen. Remaining devices are in same category, which requires input energy, okay, for their operations are called as, and already we have seen pumps and compressors. For these two devices we are calling them as power absorbing devices. Definitely pumps, compressors, these are not power producing devices, because power producing devices, that also we started actually to understand, learn. So turbines, we are calling them as power producing device. Internal combustion engine is also called as power producing device. पॉवर ट्रान्सफरिंग डिव्हाइस असलं काही शब्दच आपण ऐकला नाही, त्याच्यामुळे सी ऑप्शन येऊ नाही शकत. नन म्हणजे काय, तर ह्यातला कुठलाच ऑप्शन नाहीये, असं हे चुकीचं आहे, ठीक आहे. मग ऑप्शन कुठला बरोबर? हॅलो, A option. ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक आहे. डिवाइस, वन्स अगेन आय एम रीडिंग द डिव्हायसेस, आता इथे कॉमा पाहिजे की नाही माहित नाही बरं का. डिव्हायसेस लाईक म्हणू शकेल आपण, बघा ना, लाईक अशा प्रकारे चेंजेस करू शकतो आपण, ठीक आहे. पंप्स, कॉम्प्रेसर, रेफ्रिजरेटर्स, एअर कंडिशनर्स, विच रिक्वायर, ठीक आहे, ह्या सगळ्यांना लागते इनपुट एनर्जी फॉर देअर ऑपरेशन करण्यासाठी इनपुट एनर्जी लागते, अशांना काय म्हणायचं? आर कॉल्ड ॲज, ठीक आहे, पॉवर ऍब्सॉर्बिंग डिव्हायसेस. सो ऑप्शन ए इज राईट. इथे टिक दिसते का बघा? हॅलो, Yes, sir. आता इथे बघा ना, वेन फॅकल्टीज आर डिझायनिंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चन्स, तर हे सगळं टाईप केलेलं आहे आम्ही. इकडे टाईप केला हा क्वेश्चन्स, इकडे आन्सर्स पण टाईप केलं, ऑप्शन्स भरले. इकडे आन्सर की म्हणून इथे बटन आहे. आन्सर की बटनावरती क्लिक केल्यानंतर इकडे तुम्हाला ऑप्शन्स येतात. समजा मला ऍज अ फॅकल्टी मलाच आन्सर करेक्ट माहित नाही, समजा मी ह्याला असं जर केलं तर गुगल फॉर्म काय करतो की ह्या आन्सरला बरोबर धरतो. हॅलो, गुगल फॉर्म इज नॉट नोईंग, गुगल फॉर्म इज नॉट अवेअर राईट नाऊ. फॅकल्टी आहे इकडे पाठीमागे, येतं का लक्षात? हॅलो, Yes, sir. अशा प्रकारे ते प्रोग्रामिंग केलेलं आहे आतमध्ये, बरं का. गुगल फॉर्म डिझाईन करताना गुगलनी तशा प्रकारे ते डिझाईन केलेलं आहे. म्हणजे फॅकल्टीनी जर आन्सर चुकीचं दिलं, ऍक्च्युली हे चुकीचं आन्सर आहे, ह्याला जर मी डन म्हणलं आणि तुम्ही जर ह्याला सॉल्व्ह करताना जर ते ऑप्शन करेक्ट जर सिलेक्ट केलं, तर तिकडे ते आन्सर गुगल फॉर्म काय करणार? रॉंग कन्सिडर करणार. हॅलो, Yes, Yes, sir. त्याच्यासाठी आन्सर्स करेक्ट असणं महत्वाचे आहेत.
आता काही ठिकाणी बघा आहे ना, सगळ्याला मी टिक करू शकतो. हॅलो. आणि असं जर डन केलं तर विद्यार्थ्यांनी कुठलं पण आन्सर जर टिक केलं तर त्याला बरोबर म्हणणार ते गुगल फॉर्म. हॅलो, यू विल गेट 1 मार्क. पॉइंट्स आहे तिकडे 1 मार्क. हॅलो हॅलो. Yes, sir. Yes. Yes, sir. हे समजतं का बघा. जर डिझाईन करताना सगळ्याला टिक केलं, विचार करा ह्याचा बरं का. व्हॉट इज मीन बाय प्रोग्रामिंग? नेक्स्ट सेमेस्टर वी हॅव one great important subject where we will be understanding learning computer programming language, जिकडे आपण सी लँग्वेज शिकणार. तर ह्याच्या मागे लॉजिक आहे. मग लॉजिक काय आहे की समजा सगळ्याला टिक केलं तर सगळ्या विद्यार्थ्यांनी कशाला पण एकाला टिक केलं तर 1 मार्क पडला पाहिजे, असा त्याचा अर्थ झाला. पण जर इकडे करेक्ट आन्सरला जर फक्त टिक असेल आणि बाकीच्या मग आन्सर्सला विद्यार्थ्यांनी जर टिक केलं तर ऑब्व्हियसली स्टुडंट विल गेट 0 मार्क्स. हॅव यू अंडरस्टूड दिस? हॅलो. Yes, sir. How questions are designed, and while designing the questions, most of the times here I am also human being, so while designing question I may be sometimes wrong. Mistake माझ्याकडनं होऊ शकेल, बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. हा, मग असं जर काही झालं तिकडे तर वी कॅन डिस्कस. Sir, question number 8, question number 9 is not right, which is having some issues, problems that we can discuss. And if really problem is from my side, definitely 1 mark will be given to you. Hello, because mistake is from my side. Am I right? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So first question and solution of first MCQ. काय अडचण? इथे आपण मला वाटतं सगळे बरोबर आहोत. जर कोणी चुकीचा आन्सर लिहिला असेल तर त्यांना 0 मार्क पडलेले आहेत. काय अडचण? No, sir. So Yes, question sir. number 1, I think question number 1, there should not be any kind of doubt. I'm moving towards question number 2 now. So who will read it fast? Dash dash is a device which lifts or transfers liquids from low level to high level at the expense of At the expense of? Expense of power input are called as pumps. हा, पल्लवी बचुटे मला वाटतं बोलल्या आणि त्यांना 7 कोणी दिली? रनवरे, बरोबर. एम आय राईट? सर इनपुटच्या Yes, पुढे sir. अडथळा आहे. हा, पॉवर इनपुट असं काहीतरी आहे, बरोबर. Once again I'm reading, okay. Dash dash is a device which lifts or transfers liquid from low level to high level at the expense of power input. At the expense of power input म्हणजे पॉवर खर्च करून. हॅलो, थोडंसं इंग्लिश पण यायला पाहिजे आपल्याला बरं का. MCQ ज्या वेळेस आपण सॉल्व्ह करणार आहेत, नॉट ओनली फॉर आवर सब्जेक्ट, वेन यू विल बी appearing for different kinds of competitive exams like GATE घ्या किंवा MPSC घ्या, UPSC घ्या. Most of the times what will happen, question will be asked maybe in Marathi, in English, any kind of language can be used. So read the question carefully, try to understand what kind of meaning, okay, is giving by that question, and try to understand what kind of probable answers you can have. Hello, बरोबर का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हा, मग कोण सांगेल याचं उत्तर? Pumps. 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 हा, आता कॉम्प्रेसर काय येऊ नाही शकत, अशी पण चर्चा झाली पाहिजे. हॅलो. सर, कॉम्प्रेसर मध्ये एअर लिफ्ट होते, लिक्विड नाही. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सियर, असा अभ्यास पाहिजे बरं का, की आपण शिकवताना सांगितलं तिकडे कॉम्प्रेसर असेल तर एअरचा उल्लेख यायला पाहिजे. इकडे डिव्हाइस विच लिफ्ट्स, ठीक आहे, और ट्रान्सफर्स लिक्विड फ्रॉम लो लेवल टू हाय लेवल. सो लिक्विडचा शब्द आला म्हणजे एकतर टर्बाईन येऊ शकेल किंवा पंप येऊ शकेल. ठीक आहे, टर्बाईन किंवा पंप हे दोन्ही येऊ शकतील. पण त्याच्यामध्ये त्यांनी काय म्हणलेलं आहे की एक्सपेन्स ऑफ पॉवर इनपुट, वेअर पॉवर इलेक्ट्रिसिटी लागते तिकडे, म्हणजे इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू मेकॅनिकल एनर्जी. इन दिस वे यू कॅन थिंक. कुठला ऑप्शन येणार? A option is correct. Option A. So question number 2, option A is right. Pumps is a device which lifts or transfer liquid from low level to high level at the expense of power input. Once again I'm repeating, at the expense of power input म्हणजे पॉवर खर्च करून. पॉवरचा शब्द इथे अर्थ काय घ्यायचा? इलेक्ट्रिसिटी खर्च करून. इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं कन्व्हर्जन दुसऱ्या एनर्जी मध्ये होतं. अशी कुठली गोष्ट आहे जिकडे लिक्विडला लिफ्ट केलं जातं? हॅलो. Yes, sir. Pump. Pump. So option A is correct, pumps. I'm moving towards question number 3. Now who will read?
Anyone can A unmute. device which lifts water or some other liquid from lower level to higher level by the action of centrifugal force. हा, काय अर्थ कळला? अर्थ समजून घ्या आणि मग तिकडे ऑप्शन कडे जायचंय. आपण काय करतो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर नॉट रिडिंग क्वेश्चन केअरफुली, थोडस अंधुक वाचतो आणि डायरेक्ट ऑप्शन ठरवून टाकतो, विच इज व्हेरी रॉंग वे आहे ना. दिस इज द रॉंग मेथड. सो दॅट्स वाय व्हॉट यू नीड टू डू, answer the question see here and carefully you should think and what is the question and what exactly they are asking and what kind of options we have. सांगा आहे ना, काय अर्थ समजला वरतून, क्वेश्चन मधून अर्थ काय समजला प्रगती जाधव? सेंट्रिफ्युगलचा फोर्स अप्लाय केल्यावर असं कुठले डिव्हाइस आहेत ते वॉटर लो लेवल न हाय लेवलला ट्रान्सफर करतात. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. देन व्हॉट इज द आन्सर? Centrifugal pump. Centrifugal pump. हा, हे शिकलोय का आपण? मला वाटतं सेंट्रिफ्युगलचं स्पेलिंग चुकलंय का बघा माझ्याकडून. हा सर चुकलंय. व्हेरी गुड. सो डबल एन झालं. Double N झाले. in this way we can correct, in this way we can correct it. हॅलो, चेंज झालं ते, ठीक आहे? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हेरी गुड. काय अडचण? No, sir. जाऊया पुढे. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन हु विल रीड नाउ? फास्ट वाचायचंय आणि थोडस सांगायचंय. अभिजित देखणे, अनम्यूट केलं की बोलायचं बरं का. हा, शिवराज पेटिक, शिवराज अनम्यूट करून परत म्यूट करतात, असं नाही व्हायला पाहिजे. अनम्यूट केलं की इमिजिएटली यू शुड गिव्ह रिस्पॉन्स. हॅलो, हु विल रीड Hello, इट? sir. व्हेरी गुड. हॅलो सर The wall. हा, साक्षी रनवरे आणि प्रगती जाधव, एकाने क्वेश्चन वाचा, एकाने आन्सर सांगा, नो इश्यूज. हॅलो, हु विल रीड क्वेश्चन? प्रगती जाधव आणि साक्षी रनवरे, ह्याच्यामध्ये कोणीतरी क्वेश्चन वाचा, कोणीतरी आन्सर द्या. प्रगती जाधव, प्लीज रीड द क्वेश्चन. हॅलो, हॅलो, ठीक आहे. हु विल रीड द क्वेश्चन अँड हु विल गिव्ह द आन्सर? हॅलो, कुठपर्यंत आलतो आपण? मला वाटतं हे झालं आणि हे चालू झालं आणि नेटवर्क. हे झालं सर. झालंय सर, हे फुटबॉल सांगितलंय. फुटबॉल, काय अडचण कोणाला? फुटबॉल नो सर. No, sir. मी once again I am reading it. ठीक आहे. The wall is one way wall located above the strainer into the suction pipe to prevent backflow when the pump is stopped. ज्यावेळेस पंप बंद केला जातो त्यावेळेस एका वरतून पाणी खालती येऊ नये म्हणून वन वे वॉल्व वापरला जातो स्ट्रेनरच्या ठिकाणी सक्शन पाईप मध्ये. तर त्या वॉलचं नाव काय? हॅलो, आन्सर इज Footwall. आन्सर इज फुटवॉल. टॉप वॉल दिलं इकडं, थ्रोटल नन दिलं. आन्सर इज फुटवॉल. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. जाऊया पुढे. Yes, sir. फटाफट जाऊया, आपल्याला UHV पण कव्हर करायचं. ठीक आहे. हु विल रीड इट? फास्ट फटाफट वाचायचं आहे आणि आन्सर सांगायचं. आन्सर नाही आलं तरी चालेल. आपण For non-continuous discharge, which one pipe is used? Reciprocating pipes are used. पाईप्स आहे का पंप आहे? पाय सर. प्रगती, Sorry sir, pumps. परत एकदा वाचा. For non-continuous discharge, which one pump is used? Reciprocating pumps are used. हा, कोणाला काय अडचण? हॅलो, No, sir. सो मी पण एकदा वाचतो. फॉर नॉन कंटिन्युअस डिस्चार्ज विच वन पंप इज युज्ड? ऑप्शन ए इज करेक्ट, रेसिप्रोकेटिंग पंप. बरोबर. नॉन कंटिन्युअस डिस्चार्ज म्हणजे कंटिन्युअस डिस्चार्ज भेटत नाही, लक्षात येतं का बघा. नॉन कंटिन्युअस डिस्चार्ज म्हणजे कंटिन्युअस डिस्चार्ज भेटत नाही. मग आपण बघितलं तिकडं सिंगल ऍक्टिंग Small रेसिप्रोकेटिंग. discharge. हाँ, single acting reciprocating pump is the correct answer, but as it is not mentioned here single acting reciprocating pump, so you can consider option A is nothing but single acting reciprocating pump. Actually the single acting reciprocating pump असा शब्द पाहिजे, पण reciprocating pump जर मेन्शन केलं तर तिकडे आपण समजून घ्यायचं की इट इज सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप. काय अडचण? डाऊट? No, sir. हाँ, हु विल रीड नेक्स्ट? फास्ट.
फास्ट. The device turbines, IC engines which develops power from their operation are called. हा, पल्लवी बचुटे. ठीक आहे, आन्सर कोण सांगेल? Power producing devices. हा, प्रगती जाधव. ठीक आहे, पॉवर प्रोड्युसिंग डिव्हाइसेस. producing device. काय अडचण बघा आहे ना, डिव्हाइस असं तुम्ही डिव्हाइस. चुकीचं उत्तर दिलंय सर. हा, तुम्ही चुकीचं उत्तर दिलंय पॉवर प्रोड्युसिंग डिव्हाइस लिहिल्यावर. कसं? हा सर, ऍब्झॉर्बिंग ला राईट दिले तुम्ही. अं, हा सर, हा, चेक करूया. मग तिथं मार्क गेलाय. हा, पॉवर ऍब्सॉर्बिंग डिव्हाइस झाले काय माझ्याकडनं? हा sir. सर. See here, this is my second mistake. Very good. This is my second mistake. Actually, correct answer is power producing device, because the turbine, IC engines, these devices are power developing devices. बरोबर का? येस सर. हा, मग हे बघा, हे असं मिस्टेक होती तिकडे. मग तिकडे आन्सर की वर जायचं आणि इथलं आन्सर काढायचं. ठीक आहे, आणि ह्याला टिक करायचं. म्हणजे हे जर कोणी टिक केलं तर त्याला 1 मार्क मिळावा. हॅव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. So second question actually was wrong from my side. So 2 marks you will get. काय अडचण? जाऊया पुढे. येस सर. हा, म्हणजे मला वाटतं आतापर्यंत चुकीचं सापडलेलं पहिलं आहे. बरोबर, दुसरा अजून पुढे सापडेल, माहित नाही मला. हॅलो, दिस इज हा येस सर. this is the first question where actually mistake was there from my side, because I could not able to select proper answer, but power producing device is the right answer. So B is right answer. If somebody has written B, and then also you will be getting 0 marks. In such cases your marks will be increased by 1. Will it be okay? ओके सर. जाऊया पुढे. ठीक आहे. Now who will read? Positive displacement pump is from the following. हा, रेसिप्रोकेटिंग पंप. हा, I think this question is also wrong. कसं बघा, reciprocating pump, rotary pump and vane pump, all these are examples of positive displacement pump. आहेत तिन्ही पण. हा, प्रगती जाधव. ठीक आहे, मला वाटतं काजल आहेत का? काजल, आडनाव काय बघा ना, काजल. Yes, sir. हा, त्यांनी मला काल फोन करून सांगितलं होतं. काजल इंगळे काय? Ha, sir. हा, तर हा पण क्वेश्चन चुकलेला आहे. म्हणजे 2 क्वेश्चन माझ्याकडून चुकलेले आहेत, तर त्याचे 2 मार्क तुम्हाला मिळतील. ठीक आहे. इकडे जो आहे ऑप्शन कसा पाहिजे होता, ननच्या ठिकाणी माझ्याकडून इकडे ऑल ऑफ द अबो पाहिजे. बरोबर. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. ऑल ऑफ द अबो. व्हेरी गुड. आणि ह्याला टिक पाहिजे. ह्याला टिक पाहिजे. कशाला टिक पाहिजे बघा, ऑल ऑफ द अबोला टिक पाहिजे. ह्याची टिक काढायची. बरोबर. हॅलो. Yes, sir. सो यू विल गेट 2 मार्क्स. Hello, sir. हा, बोला. आम्हाला आमचा सॅम्पल पेपर बघता येतोय का? सॅम्पल पेपर नाही बघतायत, ते बघू आपण, पुढे जाऊया आपण. ठीक आहे काजल. सर पीडीएफ जर सेव्ह करून ठेवली तर होते. हा, बघा ना, बाकीच्यांकडनं थोडस ऑप्शन्स शिका. पुढे जातोय आपण. ठीक आहे. शॅल आय रीड इट टू सेव्ह आवर टाइम? हॅलो, कोण रीड करेल फटाफट? वाच. हा, Impeller is used in हा, कशात सेंट्रिफ्युगल पंप. centrifugal pump. ह्याच्यामध्ये काय अडचण? मला वाटतं बरोबर आहे. क्वेश्चन पण बरोबर आहे आणि तुमचा आन्सर पण बरोबर आहे मला वाटतं. बरोबर. Yes, sir. हा, impeller is used in centrifugal pump. ठीक आहे, जाऊया आपण पुढे. हा, कोण वाचेल? For continuous discharge, which one pump is used? Rotary means centrifugal pump used. हा, आता काय मागाशीचा एक वेगळा क्वेश्चन होता की फॉर नॉन कंटिन्युअस डिस्चार्ज विच पंप इज युज्ड, अँड आता नाव इन दिस क्वेश्चन इज डिफरंट. फॉर कंटिन्युअस डिस्चार्ज विच पंप इज युज्ड. सो वी हॅव अंडरस्टूड रोटरी म्हणजेच सेंट्रिफ्युगल पंप कॅन बी युज्ड फॉर गेटिंग कंटिन्युअस डिस्चार्ज. बरोबर. येस सर. मला वाटतं क्वेश्चन पण Yes, sir. बरोबर आहे, आन्सर पण बरोबर आहे. ह्याच्यामध्ये काही अडचण नसावी. लेट अस मूव्ह टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Hello. Who will read? Yes sir. Who will read? To increase the pressure of air or gas.
machine driven by prime mover is used. This is known as. हा आन्सर Compressor. व्हेरी गुड. कॉम्प्रेसर आन्सर Compressor. बरोबर आहे का बघा ना. क्वेश्चन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आन्सर. Yes, sir. हो सर कॉम्प्रेसर sir. हा आता इकडे बरेच जण गोंधळून जाण्याची शक्यता आहे की नवीन थोडेसे शब्द आलेत. कसं करणार बघा. हा टू इन्क्रीज द प्रेशर ऑफ एअर ऑर गॅस. ठीक आहे, प्रेशर गॅसचं किंवा एअरचं वाढवण्यासाठी मग आपण शिकलो तिकडे गॅस असेल किंवा एअर असेल ह्याचं प्रेशर वाढवण्यासाठी आपण कॉम्प्रेसर वापरतो. मग इकडे म्हणलं इकडे मशीन ड्रिव्हन बाय प्राईम मूव्हर इज युज्ड ॲज नोन ॲज काय बघा. तर काही ठिकाणी बघा ना अर्धा क्वेश्चन वाचल्यानंतरच थोडंसं आन्सर येतं, पण क्वेश्चन यू शुड रीड इट अँड एंटायर क्वेश्चन यू शुड रीड इट अँड देन यू शुड डिसाइड व्हॉट इज द करेक्ट ऑर राईट आन्सर. सो हिअर आन्सर इज compressor. C is the correct answer. Okay. Who will read next question? A compressor is used. A compressor is used. Pragati Jadhav. Third Answer. option. सांगा. हॅलो, कोण म्हणलं थर्ड ऑप्शन? C option is correct. In gas turbines, here in gas turbine also sometimes compressor can be used because you want गॅस टर्बाइन प्लांट्स आन्सर लिहिलंय पण ते चुकीचं दिलंय त्यामुळे क्वेश्चन समजलं नाही. all of the above is the right answer. Hello. Yes, sir. Yes, sir. All of them. बघा आहे ना, कॉम्प्रेस्ड एअर ही गॅस टर्बाईन मध्ये पण वापरली जाते. ठीक आहे. परत स्टार्टिंग अँड काय बोला सुपर चार्जिंग ऑफ आयसी इंजिन मध्ये पण वापरलं जाते. इन न्यूमॅटिक ड्रिल्स म्हणजे भिंतीवरती होल पाडण्यासाठी पण वापरलं जातं. सो कॉम्प्रेसर इज युज्ड इन ऑल दी अबो ऑप्शन्स. ए पण आहे, बी पण आहे, सी पण आहे. पण जर कोणी ए केलं तर तिकडे चुकीचं दिलं जाणार. कोणी जर फक्त बी केलं तर ते पण चुकीचं दिलं जाणार. कोणी सी केलं तर ते पण चुकीचं दिलं जाणार. कारण की ऑप्शन डी इज अप्रोप्रिएट अँड अॅक्युरेट. जिकडे हे तिन्ही पण ठिकाणी ऍप्लिकेशन्स आहेत कॉम्प्रेसरचे. हॅलो, आपण बघितलं होतं, Yes, आठवतं का बघा. Yes. जाऊया पुढे. ऑल ऑफ द अबो इज द करेक्ट Yes. आन्सर. Yes, sir. हू विल रीड नेक्स्ट? Compressed air is used for. सेमच क्वेश्चन आहे. ओनली ऑप्शन्स आर डिफरंट. कूलिंग लार्ज बिल्डिंग्स, कन्वेइंग सॉलिड अँड पावडर्ड मटेरियल इन पाईपलाईन्स, पेंट स्प्रेइंग. ठीक आहे. ऑल ऑफ द अबो काय येणार याचं? All of them. व्हेरी गुड. कॉम्प्रेस्ड एअर ही बिल्डिंगला काय बघा ना थंड करण्यासाठी पण वापरली जाते. सॉलिड मटेरियल पावडर वगैरे असेल मटेरियल तर ते पण पाईपलाईन मधून पास करण्यासाठी वापरलं जातं. स्प्रे पेंटिंगला पण कॉम्प्रेस्ड एअर वापरली जाते. सो ऑल ऑफ द अबो इज द करेक्ट आन्सर. मला वाटतं ऑल ऑफ द अबोला टीका आहे. डन. Yes, sir. नेक्स्ट फटाफट. Ratio of the काजल इंगळे. ratio of the absolute discharged pressure to the absolute inlet pressure of air is known as. काय येणार? Compression ratio. कॉम्प्रेशन रेशो, कॉम्प्रेसर कॅपॅसिटी, कॉम्प्रेसर इफिशियन्सी, कॉम्प्रेशन एक्सपान्शन रेशो असलं काय आपण बघितलं नाही. पण तिकडे मी तुम्हाला सांगितलं होतं P1, P2, P3. ठीक आहे. थ्री काइंड्स ऑफ प्रेशर्स, डिफरंट प्रेशर्स कॅन बी डेव्हलप्ड विथ द हेल्प ऑफ कॉम्प्रेसर. अँड इफ वी आर कन्सिडरिंग रेशो ऑफ, ठीक आहे, रेशो ऑफ इनलेट अँड आउटलेट और आउटलेट अँड इनलेट इन सच केसेस दॅट रेशो वी आर कॉलिंग इट एज कॉम्प्रेशन रेशो. हॅलो. Yes, sir. कॉम्प्रेशन रेशो इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए इज द राईट आन्सर. ठीक आहे. कोणाला काय अडचण असेल? अदरवाइज लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हू विल रीड इट? हॅलो. Absolute pressure of air at the outlet of a compressor is known At as. the outlet सोनाली of सुतार. compressor is known as. सोनाली सुतार, Discharge pressure. मेहुल अंबुरे, दोघींचा आवाज आला तिकडे. कोणतरी वाचा. Discharge pressure. Absolute pressure of the Absolute air pressure at of the air. outlet Ah. of the compressor is known as discharge pressure.
हाँ, absolute pressure of air at the outlet of compressor is known as, ठीक आहे, discharge pressure, inlet pressure, back pressure, none. मग इकडे डिस्चार्ज प्रेशर हा ऑप्शन असणार आहे. म्हणजे बाहेर काय बघा ना, आउटलेट जे काय आहे, कॉम्प्रेसरचं आउटलेट आहे, त्यातून बाहेर पडलेली जी काही एअर आहे त्याच्यामध्ये असलेलं ऍब्सोल्यूट प्रेशर जर कन्सिडर केलं तर त्या प्रेशरला आपण डिस्चार्ज प्रेशर असं म्हणू. इनलेट तर येणार नाही 100%, बॅक प्रेशर यायची शक्यता आहे, पण तिकडे backflow process we have seen where actually air is moving from discharge tank to the compressor. Am I right? Hello. Yes, sir. त्याच्यामुळे Yes, ऑप्शन सी will not be the right answer. We should go with option A. Discharge pressure is the correct option. So option A is right. Let us go to next. Who will read it? Hello. Compression ratio for their compressor is always हा, काय असेल? More than one. more than than- one. व्हेरी गुड. बघा आहे ना, कॉम्प्रेसर आपण वापरतोय कशासाठी? वी वॉन्ट टू इन्क्रीज द प्रेशर ऑफ गॅस ऑर एअर. इफ सपोज एअर विच इज air which will be entering into the compressor, its pressure will be low, less atmospheric pressure. Let us call that pressure as atmospheric pressure, and because of compressor we are increasing pressure of the gas or air, so at outlet we will be getting high pressurized or compressed air at outlet. म्हणजे कॉम्प्रेस्ड एअरचं प्रेशर हे जास्त असणार आहे. अँड कॉम्प्रेशन रेशिओ इज नथिंग बट आउटपुट pressure which is available at outlet divided by pressure which is available at inlet. So this ratio we are calling it as compression ratio, and obviously if you will take that ratio, always answer will be more than 1. Am I right? Therefore option A is correct. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes. चला पुढे. Who will read it? Hello. वाचा पटापट. Compressor capacity is हा, कॉम्प्रेसर कॅपॅसिटी इज. आता हे थोडस वेगळं होत आहे ना भाषा. कोण सांगेल आन्सर? volume of air is हा, व्हॉल्यूम ऑफ एअर इज डिलिव्हर्ड, व्हॉल्यूम ऑफ एअर सक्ड. ठीक आहे, बोथ ए अँड बी अबो. ठीक आहे, नन ऑफ दी अबो. व्हॉल्यूम ऑफ एअर डिलिव्हर्ड म्हणजे त्या कॉम्प्रेसर कडून किती एअर डिलिव्हर केली जाते. जेवढी एअर डिलिव्हर केली जाईल त्याला आपण त्या कॉम्प्रेसरची कॅपॅसिटी असं म्हणायचं. येतं का लक्षात? हॅलो. yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तसं बघायला तर गेलं तर जेवढे कॉम्प्रेस्ड एअर आपण डिलिव्हरी टँक मध्ये पाठवू त्याला व्हॉल्यूम ऑफ एअर डिलिव्हर्ड म्हणतात. हा, म्हणजेच त्याला व्हॉल्यूम ऑफ एअर डिलिव्हर्ड म्हणतात. बरोबर का? परत एकदा सांगा. व्हेरी गुड. हॅलो, सांगा. सर आपण कॉम्प्रेसर मध्ये जेवढी एअर कॉम्प्रेस होते ती जेव्हा डिलिव्हरी टँक मध्ये जाते ती त्याला म्हणतात व्हॉल्यूम ऑफ एअर डिलिव्हर्ड. हा, साक्षी रनवरे, शी इज राईट. सो what she is trying to say here, so whatever air will be see here from that compressor, air will be coming out. Okay, compressed air will be coming out, and that compressed air we are trying to collect in the discharge tank. So how much amount of compressed air we are collecting in the discharge tank? It means air which will be coming from the compressor, त्यालाच आपण काय म्हणतोय, त्या व्हॉल्यूम ऑफ एअरलाच व्हॉल्यूम ऑफ एअर डिलिव्हर्ड असं म्हणूया आपण. अँड इट इज नथिंग बट कॅपॅसिटी ऑफ कॉम्प्रेसर. हॅलो. येस सर. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट. हॅलो, वाचा पटापट. Compressor capacity is highest when the intake air temperature is हा lowest. हा गायत्री. Compressor capacity is highest when हा the intake air temperature is हा, काय लिहिलं आन्सर? lowest. व्हेरी गुड. Lowest. लोएस्ट. आता इकडे बघा, कॉम्प्रेसरची कॅपॅसिटी जी काय आहे इज हायेस्ट, जास्त असेल. ठीक आहे, कसा अर्थ घ्यायचा बघा ना. व्हेन दी इनटेक एअर टेम्परेचर इज, जर टेम्परेचर जर थोडस कमी असेल, ठीक आहे, लोएस्ट असेल,
जी काही एअर त्या कॉम्प्रेसर मध्ये येणार आहे ती जर एअर थोडीशी गार एअर आली आतमध्ये तर तिकडे कॉम्प्रेसर कॅपॅसिटी ही जास्त आहे असं म्हणू शकतो आपण, असा त्याचा अर्थ आहे. तर इकडे लोएस्ट इज द करेक्ट आन्सर. हॅलो, थंड थंड एअर आतमध्ये गेली पाहिजे बिकॉज ऑलरेडी वी हॅव सीन एअर which we are compressing inside the compressor, its temperature increases, pressure increases. When pressure increases, temperature also increases. कुठला लॉ हा? हॅलो, आयडियल गॅस. हॅलो, गॅस लॉ शिकला का बघा? Pressure is directly proportional to temperature. हॅलो, Yes, sir. बॉयल्स Yes, लॉ sir. नाही येतो बरं का? काय बघा, विसरलं सगळं. ठीक आहे, नो इश्यूज. सो हॅव यू अंडरस्टूड विच इज द करेक्ट ऑप्शन, लोएस्ट? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. हा फटाफट वाचा, चला पुढे. हॅलो, who will read it? Volume of air sucked by the compressor during its suction stroke is known as swept volume. Very good, very good. Volume of air sucked by the compressor during its suction stroke. Suction stroke मध्ये आतमध्ये घेतली गेलेली एअर इज नोन ॲज. ठीक आहे, कॉम्प्रेसर कॅपॅसिटी तर येणार नाही. ठीक आहे, स्वेप्ट व्हॉल्यूम येण्याची शक्यता आहे. ठीक आहे, फ्री एअर डिलिव्हरी काय संबंध नाही. ठीक आहे, नॉन ऑफ दी अबो हे पण नाही. आता स्वेप्ट व्हॉल्यूम म्हणजे काय बघा, स्वीप म्हणजे झाडणे. हॅलो हॅलो, Yes, Yes, sir. sir. हा, स्वीप म्हणजे झाडणे. आता ऍक्च्युली इकडे कोण झाडायला लागले कोणाला आहे? जर तुम्ही सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर जर घेतला, तिकडे सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर, तो पिस्टन जो काही आहे तो एअरला झाडतोय. हॅलो, इनसाइड द सिलेंडर. हॅलो, Yes, sir. हा, त्याच्यामुळे ते स्वेप्ट व्हॉल्यूम हा ऑप्शन करेक्ट आहे. लेट अस चेक इट. बी इज करेक्ट ऑप्शन, स्वेप्ट व्हॉल्यूम. तर त्याला तो स्वेप्ट व्हॉल्यूम असं म्हणतात. स्वीप म्हणजे झाडणे, लक्षात येतं का बघा ना तो ऑप्शन कसा काय. नेक्स्ट, हू विल रीड इट? फास्ट फास्ट, फटाफट. Ratio of volume of free air actually delivered by the machine per minute to the total swept volume by the piston per minute is known as. हा, आता इकडे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आलं. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आलं आहे ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आलं की मोस्टली आपल्या डोक्यामध्ये लक्षात येतं की तिकडे इफिशियन्सी रिलेटेड हा क्वेश्चन असला पाहिजे. हॅलो हॅलो, Yes, sir. कारण की बघा, एखाद्याची इफिशियन्सी जास्त आहे असं आपण कधी म्हणतो की त्यांनी कमी वेळेत जर जास्त काम केलं. हॅलो हॅलो, व्हॉट इज मीन बाय इफिशियन्सी? लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड. हॅलो, बघा ना, आपल्याला More पडलेले working less. हा, काही ठिकाणी असं समजलं जातं की एखाद्याला 100 पैकी 90 मार्क पडले म्हणजे त्याची इफिशियन्सी जास्त आहे असं म्हणतो आपण, त्याला जास्त मार्क पडले. बरोबर का हो? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. सगळ्यांना सेमच टाइम दिलेला आहे, पण त्या सेम टाइम मध्ये एखाद्याला जास्त मार्क पडलेले आहेत. सो देअरफॉर वी आर गिव्हिंग मोर व्हॅल्यू, मोर वेटेज टू दी स्टुडंट, दोज हु आर अक्वायरिंग, दोज हु आर स्कोरिंग. ठीक आहे, मोर मार्क्स. मग ते इफिशियन्सी रिलेटेड. मग इकडे व्हॉल्यूम रिलेटेड आहे. मग व्हॉल्यूम रिलेटेड इफिशियन्सी, आय थिंक ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. लेट अस चेक इट. व्हॉल्यूमेट्रिक इफिशियन्सी, कारण की रेशो ऑफ व्हॉल्यूम आला इकडे. रेशो ऑफ व्हॉल्यूम म्हणजे व्हॉल्यूमचा रेशो आहे, आणि व्हॉल्यूमचा रेशो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी आर ट्राइंग टू डील इट विथ इफिशियन्सी. देअरफॉर आन्सर सी इज करेक्ट, विच इज व्हॉल्यूमेट्रिक इफिशियन्सी. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वाचा फटाफट, चला नेक्स्ट, रीड इट फास्ट. Compressor which compresses air in only one end of a cylinder is known as single acting compressor. हा, सोनाली, शी इज राईट. ओके, कॉम्प्रेसर विच कॉम्प्रेसेस एअर इन ओनली वन एंड ऑफ द सिलेंडर. आपण बघितलं तिकडे सिलेंडरच्या एकाच साईडला Air. हा, एकाच साईडला सिलेंडरच्या एकाच साईडला जर एअर असेल तर त्याला सिंगल ऍक्टिंग म्हणतो, आणि जर दोन्ही साईडला जर पिस्टनच्या एअर असेल तर त्याला डबल ऍक्टिंग कॉम्प्रेसर पण म्हणू शकेल आपण. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. हा, इथे थोडस कन्फ्युजन होण्याची शक्यता आहे बरं का. सिंगल स्टेज कॉम्प्रेसर, Yes, sir.
सिंगल स्टेज कॉम्प्रेसर काही जणांनी लिहिण्याची शक्यता आहे गडबडीत न वाचल्यामुळे करेक्टली प्रॉपरली. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर. हॅलो. हा आता इथे Yes, sir. इथे इथे थोडस नीट वाचलं पाहिजे. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड. हू विल रीड इट? फास्ट वाचा. Compressor which compresses air from atmospheric pressure to desired discharge pressure in a single operation is known as काय असेल आन्सर? single stage compressor. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. कशावरून सिंगल स्टेज म्हणला हो? हाऊ वी कॅन गेस इट? सियर्स जे काय आहे हा compressor which compresses air from atmospheric pressure to the desired discharge pressure in a single operation. येतं का लक्षात? बघा, एका ऑपरेशन मध्येच. हॅलो. सिंगल ऑपरेशन मध्येच. मग हा सिंगल ऑपरेशन म्हणजेच सिंगल स्टेज. हॅलो. Yes, sir. कसं कसं अर्थ समजून घ्यायचा आणि कसं उत्तर हुडकायचं त्या 4 ऑप्शन्स मध्ये. वी आर लर्निंग टुगेदर. नेक्स्ट हू विल रीड इट? फास्ट वाचा, चला टाइम संपत आला. हॅलो. To compress air हा, टू कॉम्प्रेस एअर ॲट हाय प्रेशर. at a high pressure, it is advantageous to use हा, Multi-stage compression without intercooling. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. कसं आहे आता बघा, कसं सांगितलं एक्सप्लेनेशन? कॅन यू एक्सप्लेन इट? हॅलो. हॅलो. No, sir. बघा ना, काही जणांना गेस येतो बरं का करता. आता कॉम्प्रेस करायची एअर, टू कॉम्प्रेस एअर ॲट हाय प्रेशर, जास्त प्रेशरला आपल्याला एअर कॉम्प्रेस करायची. इट इज ॲडव्हान्टेजियस टू अस, म्हणजे आपल्याला थोडासा फायदेशीर काय असेल तर सिंगल स्टेजचं 100% नसणार आहे. सिंगल स्टेज कॉम्प्रेसर हे आन्सर नसणार आहे, कारण की वी नीड टू ॲक्वायर हाय प्रेशर. सगळ्यात जास्त प्रेशर आपल्याला पाहिजे. Multi-stage, it is possible with the help of multi-stage. Means what? Instead of using one compressor, I am using different compressors in a series. एक कॉम्प्रेसर वापरायच्या ऐवजी 4-5 कॉम्प्रेसर उभीने मी वापरले. ठीक आहे. मग ह्याच्यामध्ये 2 ऑप्शन्स आहेत, मल्टी स्टेज कॉम्प्रेसर विथ इंटरकुलिंग अँड मल्टी स्टेज कॉम्प्रेसर विदाउट इंटरकुलिंग. मग मल्टी स्टेज आपल्याला फायद्याचं काय असणार आहे? कुलिंग करून पण वापरू शकेल आपण मल्टी स्टेज कॉम्प्रेसर, पण कुलिंग करून जर इंटरकुलिंग वापरून जर मल्टी स्टेज कॉम्प्रेशन केलं तर तिकडे जास्त खर्च येणार आहे. आपल्याला ते फायद्याचं नसणार आहे, ऍडव्हान्टेजेस नसणार आहे. मल्टी स्टेज कॉम्प्रेसर विदाउट इंटरकुलिंग, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन विथ विच इफ वी विल गो then definitely it will be advantageous, beneficial, काय म्हणणार बघा, it will give benefit and different kinds of benefits to us. Hello. Yes, sir. Next fast. Hello. The speed of rotary compressor as compared to reciprocation हा, दोन कॉम्प्रेसरचं कंपॅरिझन आहे. हा, शिवराज मगर. सर मगाच्या क्वेश्चन मध्ये जर मगाच्या क्वेश्चन मध्ये बजेटचा जर रेफरन्स नसेल तर मग विथ कुलिंग ऑप्शन बरोबर येईल का? हा, विथ कुलिंग ऑप्शन बरोबर येईल. ठीक आहे, दोन्ही पण आन्सर बरोबर येऊ शकतात, बट ऍडव्हान्टेजियस म्हणल्यानंतर फायद्याचं कुठलं? हॅलो, येतं का लक्षात? हा सर. हो. गार करण्याची गरज नाही. आता गार करण्याची गरज नाही हेच ऍक्च्युली करेक्ट आहे. त्याच्यामध्ये पण थोडंसं एक्सप्लेनेशन मी करतो बघा. मल्टी स्टेज म्हणजे सेरीज मध्ये तुम्ही 4-5 कॉम्प्रेसर्स वापरायला लागला. हॅलो. हा सर, ते मी काल हा सर, 4-5 कॉम्प्रेसर वापरल्यामुळे एअर थंड करण्याची गरज नाहीये. हॅलो. एकच कॉम्प्रेसर जर वापरला तर एअर गरम होणार. विचार करा थोडासा. हॅलो. हा ओके सर. ज्यावेळेस एका कॉम्प्रेसर मधून दुसऱ्या कॉम्प्रेसर मध्ये येणार एअर, त्यावेळेस ती थोडीशी बघा त्याला गार करायची गरज नाही. ठीक आहे. मग परत ती एअर दुसऱ्या कॉम्प्रेसर मध्ये ती कॉम्प्रेस होऊन परत तिसऱ्या कॉम्प्रेसरला जाईल. मला ते तुमचं ते फ्रिक्शनचा पॉइंट लक्षात राहिला. तो सिंगल स्टेज कम्प्रेशन असतं तेव्हा असते ते. बरोबर आहे. हा, थोडस बघा ना. नो इश्यूज, समजून घेतो आपण. नेक्स्ट हू विल रीड इट?
हॅलो The speed of speed of rotary compressor as Huh? compared to reciprocation compressor is more. हा इज मोर ठीक आहे. बघा आहे ना काय म्हणलं, स्पीड कोणाचा जास्त असेल, रोटरी कॉम्प्रेसर आणि Rotary रिसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर. आपण हे सांगितलं होतं, एका जागेवरती फिरणे आणि पुढं मागं करणे ह्याच्यामध्ये स्पीड जास्त कशाचा असेल तर एका जागी फिरणे, म्हणजे ऑप्शन काय असणार, ए, मोर. बरोबर. Yes. आपल्याकडे लास्ट 10 मिनिट्स आहेत. नाव आय एम रीडिंग, प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. इनटेक एअर फिल्टर्स आर प्रोव्हाइडेड ऑन द एअर कॉम्प्रेसर फॉर रिमुव्हिंग. व्हॉट इज द करेक्ट आन्सर? आता इकडे तिन्ही पण लिहिलेले आहेत मी, ठीक आहे. इम्प्युरिटीज ऑफ एअर, ठीक आहे. मी तिन्हीला टिक केलेलं आहे. तुमचं तिन्हीपैकी कुठलं पण आन्सर जर तुम्ही दिला असेल तर तुम्हाला 1 मार्क मिळेल. डर्ट अँड डस्ट फ्रॉम सक्शन एअर, बोथ ए अँड बी. तिन्हीला करेक्ट आन्सर आपण म्हणूया, ठीक आहे. हॅलो Okay, sir. हा, इम्प्युरिटीज म्हणजे त्या एअर मधली घाण काढणे. काय बघा ना, इम्प्युरिटीज म्हणजे त्यात घाण असेल तर काय आपण त्याला इम्प्युरिटी म्हणतो. एअर मध्ये जर घाण असेल तर त्याला इम्प्युरिटी म्हणतो. एअर मध्ये जर डस्ट असेल किंवा परत एकदा घाण असेल, डर्ट असेल, तर ते पण काढून टाकण्यासाठी काय करतोय आपण, फिल्टर वापरतोय, एअर फिल्टर वापरतोय. लेट अस गो टू नेक्स्ट. लास्ट क्वेश्चन. पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट कॉम्प्रेसर इज, सांगा. All of all them. all All of of the the above. All of above. Very All good. of the above. Very good. Very good. All of the above. Okay. हा, तर इकडे हे दिसते का, स्क्रीन दिसते का, मार्क पडलेले काय? हॅलो हॅलो हॅलो. yes sir. हा, तर ते Yes, sir. ऑटोमॅटिक क्लिअर. गुगल मधून आपण टेस्ट घेतली की ऑटोमॅटिक ते मार्क टाकतं. ते इकडे चेकिंगचं गरज नाहीये. 2 मार्क ते क्वेश्चन मुळे वाढते 2 मार्क. असू द्या की ते तुम्ही प्लस करून तुम्हाला समजून घ्या की 6 पडले असतील तर 18 पडले, ठीक आहे. असं सॉरी, 6 पडले असतील तर 8 पडले म्हणायचं, 18 पडले असतील तर 20 पडले म्हणायचं, 12 पडले असतील तर 14 पडले असं समजा स्वतःला. हॅलो 22 पडले, 20 पडले असतील तर 22, 15ला 17, 16ला 18. यू कॅन ऍड आहे ना 2 मोर मार्क्स इन युअर स्कोर. हॅलो हॅलो. Yes, sir. Okay. Two questions, two questions were wrong from my side, so I am giving 2 marks to all the students. Okay, let us move towards UHV. Last 7 minutes we have. फटाफट जाऊया आपण तिकडे. मी फक्त कुठेच अडचण असेल तर बघा. सो व्हॉट टू डू, फटाफट आहे ना. आन्सर फॉर व्हॉट टू डू. हॅलो. Value education. Value education. Very good. Value education. Answer of how to do is Skill development. skill development. Very good. Values and skills should go hand in hand. True, false, cannot tell, wrong. True. हा, म्हणजे व्हॅल्यू आणि स्किल ह्या दोन्ही पण बरोबर गेल्या पाहिजेत. बरोबर. येस. Yes, Yes, sir. sir. हा. Present education system gives more value to skills. True. हा. True, sir. True. स्किलला Second. व्हॅल्यू देते. ट्रू. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. चला पुढे. व्हॅल्यू एज्युकेशन शुड बी युनिव्हर्सली ऍप्लिकेबल टू ऑल ह्युमन बिईंग्स फॉर ऑल टाइम्स अँड ऑल प्लेसेस. आता हे ट्रू, फॉल्स आणि True. व्हेरी गुड. Option A. ऑप्शन ए. मला वाटतं हे थोडं सोपं होतं. ठीक आहे. व्हॅल्यू एज्युकेशन शुड बी बेस्ड ऑन डॉगमाज अँड ऑर ब्लाइंड बिलीफ्स असलं पाहिजे का? इकडे बऱ्याच जणांनी मिस्टेक करण्याची शक्यता आहे, कारण की शिकताना आपण असं शिकलं, व्हॅल्यू एज्युकेशन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन डॉगमाज ऑर ब्लाइंड बिलीफ्स. फक्त ते नॉट काढलेलं आहे मी, अँड आय क्रिएटेड दिस क्वेश्चन. ह्याचा ऑप्शन फॉल्स इज करेक्ट. ह्याचा विचार करा थोडासा. ठीक आहे. सत्य नॅचरल आणि व्हेरिफिकेबल मध्ये येते. हा, पुढे जाऊया आपण. Yes, sir. हा, व्हॅल्यू एज्युकेशन शुड बी नॅचरल अँड व्हेरीफायबल. ठीक आहे. मीन्स. हॅलो. Option B. Naturally accepted Naturally and accepted and नॅचरली experimentally ऍक्सेप्टेड अँड verified. एक्सपेरिमेंटली व्हेरीफाईड. Verified. बरोबर.
Very Yes, good. sir. Very good. Next, all encompassing does not mean including all dimensions and all levels of human life. True का false? चुकून इकडे टर्बाईन राहिलं बरं False. का शब्द? इकडे False. दिसतं का इकडे False. turbine? False. False. Very good. इकडे टर्बाईन नाही, काहीतरी वेगळा ऑप्शन पाहिजे. डोंट नो जरी तुम्ही सिलेक्ट केलं तरी तुम्हाला 0 मार्क पडणार. येतं का लक्षात? हॅलो, Yes, sir. तुम्हाला माहित नाही पण आन्सर त्याला काहीतरी आहे. चला पुढे. द व्हॅल्यू ऑफ एन एंटिटी इज facility, prosperity, its participation. Its Option C. participation in larger in the order larger order of Which is of which it it is a part. हा, option C is correct. हा, आता काही जणांना बघा का व्हॅल्यू ऑफ एन एंटिटी इज फिजिकल फॅसिलिटी आणि प्रॉस्पेरिटी लिहिण्याची शक्यता आहे, पण ऍक्च्युली आपण शिकलो तिकडे व्हेन ऍक्च्युली वी आर पार्टिसिपेटिंग इन larger order then only that particular small entity will have the value, therefore option C is correct. बरोबर? हॅलो, Yes, sir. पुढे जाऊया आपण. डॅश डॅश आर ॲज बेसिक ह्युमन ऍस्पायरेशन्स. काय आहेत मग ह्युमन ऍस्पायरेशन? Continuous happiness and and prosperity. prosperity. Very good. Continuous happiness and prosperity is the correct answer. Continuous happiness and prosperity are the म्हणू आपण, ठीक आहे, बेसिक ह्युमन ऍस्पायरेशन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इज द हॅपीनेस इन माय फॅमिली मोर ड्यू टू, ठीक आहे, अनहॅपीनेस आहे मोर ड्यू टू लॅक ऑफ फिजिकल फॅसिलिटीज, मोर ड्यू टू लॅक ऑफ फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप, बोथ ए अँड बी, लॅक ऑफ मनी. Both A and B येत नाही. Both A and B. व्हेरी गुड. बोथ ए अँड बी हे करेक्ट आहे. मला वाटतं इथे चुकलंय मग काय? सध्या चुकीचं दिलं होतं तुम्ही आन्सर. लॅक ऑफ मनी. हा, इथं चुकलंय वाटतं माझं बरं का. तर ह्याचा एक मार्क लक्षात घ्या, ह्याचा एक मार्क लक्षात घ्या. इथं कसं करेक्ट करणार, हे चुकलेलं आहे. हे बोथ सी ऑप्शन हा, बोथ Both अँड A and बी करेक्ट ऑप्शन. मग ह्याचा हे जर सी लिहून जर चूक मिळला असेल तर 1 मार्क यू कॅन ऍड इन युअर आन्सर. हॅलो, Yes, sir. सगळ्यांनाच मिळेल ह्याचा 1 मार्क, नो इश्यूज. हॅलो, ठीक आहे. Yes, sir. एक मार्क प्लस करा तुमच्या आन्सर मध्ये. नेक्स्ट क्वेश्चन आय एम रीडिंग. फॉर ॲनिमल्स, मला वाटतं हा सेकंड. फॉर ॲनिमल्स फिजिकल फॅसिलिटीज नेसेसरी ॲज वेल एज ॲडेक्वेट. ट्रू ऑर फॉल्स? True. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. ट्रू. फॉर ह्युमन बिंग्स फिजिकल फॅसिलिटी इज नॉट नेसेसरी. False. गरजेची आहे, बरोबर? False. गरजेची Yes. आहे पण पूर्णपणेच नकोय असं नाहीये. पैसा संपत्ती हे सगळं पाहिजे, फक्त तेवढंच पाहिजे हे चुकीचं आहे, बरोबर? म्हणून फॉल्स. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. ऍज पर युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज विच काय लिहिलं बघा ना, ऍज पर UHV विच ऑन Which one is विच वन best पाहिजे ते for बरं का. human life? विच वन You want You to want to live in relationship with others. as First option, I as think. per universal human values, which one is best for human life? First. Option A. मला वाटतं हे डिस्कस केलं होतं आपण. यू वॉन्ट टू लिव्ह इन रिलेशनशिप हार्मनी विथ अदर्स, यू वॉन्ट टू लिव्ह इन अपोजिशन विथ अदर्स. सेकंड ऑप्शन, ठीक आहे, सेकंड ऑप्शन अँड विथ स्ट्रगल ऑफ सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट प्रिन्सिपल हे वापरून ऑल आर रॉंग. मग ह्यातलं करेक्ट आन्सर कुठलं आहे तर 1 नंबरचं, बरोबर? First. Yes, sir. Yes, sir. तर Yes, अशा प्रकारे ज्यांनी आन्सर्स दिले त्यांचे मार्क इथे पडलेले आहेत. फक्त मला वाटतं एक क्वेश्चन चुकीचा होता, त्याच्यामध्ये 12 पडले असतील तर 13 लक्षात घ्या, 11 पडले तर 10 पडले तर 11, 7 पडले तर 8, 9 असेल तर 10, 8 असेल तर 9. काय अडचण? हॅलो, No, sir. समजलं काय कशा प्रकारे टेस्ट घेतली जाते काय? दिस इज कॉल्ड ॲज Yes, sir. गुगल फॉर्म. ह्याला गुगल फॉर्म असं म्हणायचं. आणि ह्याच्यासाठी फक्त थोडंसं कॉन्सन्ट्रेशन द्या. लेक्चर शिकताना थोडंसं लिहिताना काळजीपूर्वक थोडंसं समजून घ्या. अँड इफ यू आर हॅव्हिंग डाऊट्स यू कॅन डिस्कस ऑलवेज. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. हा, तर ह्याच्यामध्ये काय अडचण? मला वाटतं No, sir. सुरुवातीला ज्यावेळेस तुम्ही टेस्ट ओपन केली त्यावेळेस मे बी ती ओपन झाली नसेल, तर तिकडे मग लगेच सोल्युशन दिलं की ती टेस्टची लिंक जी आहे ती कॉपी करायची आणि गुगल क्रोम ब्राउझर मध्ये ओपन करून ती पेस्ट करून मग आपली टेस्ट चालू होते. हॅलो, केलं का सगळ्यांनी असं? Yes, sir. Yes, Yes, sir.
हा, कोणाला बिना 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 गुगल क्रोमचं कोणाला ओपन झालं का मोबाईल मध्ये? हॅलो, हॅलो सर. झालं सर. झालं सर. हा. माझं मायक्रोसॉफ्ट पेजवर ज्यांच्या बिना गुगल क्रोम मध्ये